این نیوز۔ رضا رضا میرے رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ممبئی کے دارالعلوم فیضان رضا میں 103واں سالانہ عرس رضوی کا انعقاد کیا گیا۔ زیر سرپرستی مفتی منصور ضیائی صاحب کی قیادت میں عرس منایا گیا۔ اس نورانی محفل میں ہندوستان کے مشہور علماء کرام نے شرکت کی۔ جناب قاری امانت اللہ برکاتی، حافظ فرقان برکاتی سحت خصوصی حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد برکاتی نے اپنے ولہنہ انداز میں شاندار بیان فرمائے۔ دیکھیے صرف نیوز این نیوز پر کیمرہ مین سہیل شیخ، سید زید اور حافظ عمران شیخ کے ساتھ ایاز احمد خان کی ایک خاص رپورٹ۔ جب ہے تجربہ میرے مصطفیٰ کی چاچ سے بھی کہیں بڑھ کر روشن، جب ہے تجربہ میرے مصطفیٰ کا، جب ہے تجربہ میرے مصطفیٰ کا، تو سوچیے آپ ہی کیسا ہوگا، تو سوچیے آپ ہی کیسا ہوگا، پھر وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا، جو سوچ تعریف میرے نبی کی نہ ہو، جس میں تعریف میرے نبی کی نہ ہو، میرے نبی کی نہ ہو، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں۔ وعلیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام احمد رضا کے ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ امام احمد رضا کی ذات کیا ہے، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ امام احمد رضا کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ امام احمد رضا کی ذات کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے۔ جب کفر کی کھنگور ٹھکائے چھائی ہوئی تھی، شرک کے مغوالے بادل اہل ایمان کو ڈرنے پر مجبور کر رہے تھے، کفر ایمان کے لباس میں متبدل ہو کر انگڑائیاں لے رہا تھا، صاحبان جبہ و دستار ابلیس کی شاگردی کا حق ادا کر رہے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذاللہ مردہ کہا جا رہا تھا۔ کوئی ایسا فرقہ نکلا جو کہہ رہا تھا کہ رسول اعظم معاذاللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، کوئی یہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ کہیں دیوبندیت سے یہ فطرہ اٹھ رہا تھا، کہیں سہارنپور سے یہ فطرہ اٹھ رہا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسے شخص کو بھیج دے جو ہمارے دین کی رہنمائی فرما دے، کوئی ایسے شخص کو بھیج دے جو دین کا پاورفل ہو، جو دین میں طاقتور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام لوگوں کی باتیں سن لی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گھبراؤ نہیں میرے بندو، گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو احمد رضا ہوگا، بلکہ احمد کی رضا پر کر تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص اعلیٰ حضرت، عرص اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، اب آپ ملاحظہ کرتے چلیے کہ امام احمد رضا کی ذات آخر ہے کیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان بریلی کی سرزمین پر 1272 ہجری میں تشریف لائے۔ یقیناً وہ ایسا دن تھا کہ تمام لوگوں کے لیے سر سبز و شاداب کا دن تھا۔ اعلیٰ حضرت ایسے خاندان میں تشریف لائے جس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ اعلیٰ حضرت کا نام اصل میں محمد ہے، اور جو پیدائشی نام ہے وہ محمد ہے، اور
تاریخی نام کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا نام المختار ہے، لیکن آپ کے جد امجد حضرت علامہ مولانا رضا علی خان نے آپ کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے چلیے، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علامہ و مولانا محمد نقی علی خان، آپ کے دادا مولانا رضا علی خان، آپ کے پردادا مولانا کاظم علی خان، آپ کے لقب دادا مولانا سعادت یار خان۔ اتنا بڑا سلسلہ آپ کا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد افغانستان کی سرزمین سے چل کر کے دین کو پھیلانے کے لیے بریلی کی دھرتی پر تشریف لائے۔ امام احمد رضا کی ذات ایسی ویسی ذات رہی ہے۔ امام احمد رضا بچپن سے ہی ذہین و فطین تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظر قرآن کو ختم کیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ عالم دین بن گئے، اور پہلی تقریر آپ نے مجمع میں، سب سے بڑے مجمع میں جشن عید میلاد النبی کے اوپر آپ نے کیا۔ 13 سال کی عمر میں علوم و فنون سے آپ ایک دم سرفراز ہو گئے۔ آپ کے دل میں کوئی ایسا علم نہیں تھا جو آپ کے دل میں نہ بسا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کو 50 سے زائد علم حاصل تھے۔ 50 سے زیادہ علم آپ نے حاصل کیا، اور 1400 سے زیادہ کتابیں آپ نے ترتیب فرمائی۔ یہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اور آگے بڑھتے چلیے، ایک قول کے مطابق امام احمد رضا فرماتے ہیں ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں چاہوں تو دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے لکھ سکتا ہوں، لیکن دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے لکھنا نہیں ہے، بلکہ داہنے ہاتھ سے لکھنا ہے۔ اگر میں نے پیر سے لکھا اور اگر میں نے بائیں ہاتھ سے لکھا تو یقیناً یہ بے علمی میں شامل ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا مقام بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ کس علوم و فنون پر فائز تھے۔ اعلیٰ حضرت کو لوگ ایسے ہی نہیں یاد کرتے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایک ممتاز ذات ہے۔ میں آپ کو بتلا رہا تھا، اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے لوگ حملے پہ حملہ کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے لوگ نبی کو مان تو رہے تھے، لیکن نبی کی نبوت کا انکار تو نہیں کر رہے تھے، لیکن نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، لوگوں کا یہ کہنا تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو انہوں نے کسی سے جنگ نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو انہوں نے کسی کو مارا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ پیغام کیا کہ اے لوگوں سنو، رسول ہمارے نبی ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار بھی ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرنے والے بھی ہیں۔ اے لوگوں، اگر تم نہیں سمجھو گے تو میں تمہیں کتابیں لکھ کر کے سمجھاؤں گا۔ اے لوگوں، اگر تم نہیں سمجھو گے تو میں تمہیں حدیثیں بتا کر کے تمہیں سمجھاؤں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ جیسی کتاب ہمارے سامنے رکھ دی، اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان جیسا ترجمہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اور کہہ دیا اے لوگوں، اب ایمان کی حفاظت تم کنز الایمان سے کر لینا، اب ایمان کی حفاظت الدولۃ المکیہ سے کر لینا، اب ایمان کی دولت، ایمان کی حفاظت تم حسام الحرمین سے کر لینا۔ یقیناً تمہارا ایمان کامیاب رہے گا، یقیناً تم عقیدے کے پکے ہو جاؤ گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور علم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے استاذ گرامی جو مالدہ کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، جن کا نام سید احمد میاں آل رسول احمدی میاں کو لوگ نام سے جانتے ہیں۔ احمدی میاں ایک ایسے پیر طریقت ہیں، اعلیٰ حضرت ان سے مریدی اختیار کی، اور اس کے بعد 22 سال کی عمر آپ کی ہے، آپ مالدہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ۔ سید آل رسول احمدی میاں آپ کا استقبال کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت جب تشریف لاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا تشریف لانے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے سامنے، پھر اس کے بعد احمدی میاں کہتے ہیں کہ اے اعلیٰ حضرت کیسے آنا ہوا، اے نقی علی خان کیسے آنا ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یقیناً میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، یقیناً میں آپ کے گوشے گزار ہونا چاہتا ہوں، یقیناً میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اتنا کہنا رہتا ہے۔ سید آل رسول احمدی میاں کہتے ہیں بیٹھو میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیعت خلافت سے نوازا، نوازنے کے بعد احمدی میاں جب خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کے بیٹے سید ابو الحسنین میاں کہتے ہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ابا جان، کہتے ہیں
क्या समझ में नहीं आई है अबुल हसनैन? वो कहते हैं कि सुनो, जब मैंने देखा है आपकी बारगाह में कोई आता है तो पहले उसे मुजाहिदात और रियाजात से हम दो किनार होना पड़ता है, मुजाहिदात और रियाजात आप करवाते हैं। लेकिन मैंने पहली बार देखा है जब आला हजरत तशरीफ लाए, मौलाना नकी अली खान तशरीफ लाए, तो आपने उनसे कोई मुजाहिदात नहीं करवाया, आपने उनसे कोई रियाजात नहीं करवाया और सीधा आपने अपने हल्के मुरीदी में दाखिल कर लिया। आखिर वजह क्या है? सैयद आले रसूल अहमद मियां इरशाद फरमाते हैं, सुनो, ये वो ज़ात है, इसे मुजाहिदात की जरूरत नहीं है, ये वो ज़ात है, इसे रियाजात की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पाको साफ होकर के आया है, अपने दिल को पाक करके आया है, अपने नफ्स को पाक करके आया है। ये ऐसा शख्स है जिसे पूरी दुनिया आला हज़रत के नाम से जानेगी। मैंने इसे अपने हल्के मुरीदी में इसलिए लिया है कि ताकि पूरी दुनिया देख ले कि अहमदी मियां के सामने कोई नापाक शख्स नहीं आया है, बल्कि एक पाक। फिर उसके बाद अहमदी मियां सैयद आले रसूल बैअत व खिलाफत से नवाजते हैं। आला हजरत 22 साल की उम्र में मारहरा मुताहिरा की सरजमीन से आप मुंसलिक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप मुरीद हो जाते हैं तो आपका ये आलम होता कि जब आप कभी भी पीर के दर पर जाते तो कभी चप्पल जूता पहन करके नहीं जाते। आला हजरत मारहरा की सरजमीन जैसी ही शुरू होती है, वहां से आप चप्पल उतार लेते हैं और उतारने के बाद फिर अपने पीर के दर पर जाते हैं। लोगों ने पूछा, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, बात दिमाग से बाहर है कि हमेशा आप चप्पल जूता पहन करके हर जगह जाते हैं, लेकिन जब आप पीर की धरती पर आते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा। अरे बोल वाले मेरी सरकारों के। आला हजरत फरमाते हैं, यही वो दर है कि जहां से हमें सब कुछ मिला और मिलता है। फिर उसके बाद आला हजरत ये भी फरमाते हैं कि मेरे पीर के घराने का कोई भी शख्स हो, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, बच्चा ही क्यों ना हो, वो हमारे सरों का ताज है। इसलिए अल्लामा सरफराज साहब जुमला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इतनी ताज़ीम करते, किताबों में आता है जब मारहरा मुताहिरा की सरजमीन से बरेली शरीफ कोई नाई तशरीफ लाता तो आला हजरत फरमाते, सुन लो, मारहरा की सरजमीन से नाई शरीफ तशरीफ लाए। ये है अदब का मकाम, ये है अदब का मनसब। कोई आला हजरत से अदब सीखे। दुनिया ऐसे ही आला हजरत नहीं कहती है, कोई तो बात होगी, कोई तो कुछ होगा, इसीलिए दुनिया आला हजरत के नाम से जानती और पहचानती है। और इतना ही नहीं, आला हजरत खुद फरमाते हैं, जब मैं मारहरा की सरजमीन पर गया, तमाम बुजुर्गाने दीन के दर पर मैंने हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद मेरे पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल अहमदी मियां, जब मैंने उनसे मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझसे कहा, आला हजरत तुम मुझे मिल गए हो, अब किसी की जरूरत नहीं। लोगों ने पूछा, ऐ सैयद आले रसूल, आप तो आले रसूल हैं और ये खां साहब हैं, ये कैसा मुनासबा हुआ? आप कह रहे हैं अब किसी की जरूरत नहीं। तो आले रसूल इरशाद फरमाते हैं, सुन लो दुनिया वालों, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। जब मैं कब्र में जाऊंगा मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐ आले रसूल तू लाया क्या है, तो मैं कह दूंगा अहमद रजा। ये है अहमद रजा की जात कि पीर उन पर फख्र कर रहा है कि मेरा मुरीद ऐसा है। अब आप सोचिए कि आला हजरत की जात कैसी होगी, आला हजरत की सिफात कैसी होगी, आला हजरत का मनसब कैसा होगा, आला हजरत का मकाम कैसा होगा। और आगे बढ़ते चलिए, ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर आप सुनते चलिए, मैं आपको सुनाता चलूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, जब मारहरा शरीफ की सरजमीन पर पहुंचता हूँ तो यकीनन मेरे दिल में एक ख्याल होता है कि नहीं मेरे पीर के सामने कुछ बेअदबी ना हो जाए।
मारहरा मुतहरा की सरजमीन पर सैयद आले रसूल सैयद हसनैन मियां कहते हैं, जब भी आला हजरत तशरीफ लाते हैं तो यकीनन ऐसा लगता है दीन का कोई शहसवार आ रहा है, दीन का कोई एक सरदार आ रहा है। इतना ही नहीं, सैयद आले रसूल कहते हैं, ऐ आला हजरत तुम मेरे करीब आ गए हो, अब मैं ये लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि अगर कोई दीन पर हमला करेगा तो मैं तुम्हें आगे। ये है सैयद आले रसूल और ये है आला हजरत। दुरूद पाक पढ़े तो मैं अपनी बात को आगे करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़ते चलिए, आला हजरत की जात ऐसी है, जब आप सोया करते थे तो आपका जिस्म मोहम्मद बन जाया करता था। ये आपकी ज़ात सिफ़ात में शामिल थी। मैं इतना बतलाना चाहता हूँ कि आप कभी बेअदबी के साथ आपने कभी नहीं सोया। फिर उसके बाद जब आप सोते थे तो आपका ये मामूल रहता था कि नबी की नाते गुनगुनाया करते थे, नबी की सराखानी किया करते थे, नबी को याद किया करते थे। किताबों में आता है कि नबी का दीदार आपने ख्वाब के आलम में तो कई बार किया, आपने ख्वाब के आलम में हुजूर का दीदार किया, हुजूर के दीदार से शर्फयाब हुए। लेकिन मैं आपको बतलाऊं हज का वाकया है। मुंबई की सरजमीन से हुजूर आला हजरत तशरीफ ले जाते हैं जद्दा की सरजमीन की तरफ, लेकिन उस वक्त पानी की जहाज चला करती थी, पानी की जहाज से लोग सवार होते थे तो कितना दिन लग जाता था, कितने साल लग जाते थे जद्दा की सरजमीन पर पहुंचने में, फिर वहां से आने में कितना टाइम लग जाता था। लेकिन जब आला हजरत पहली बार हज करने के लिए जाते हैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ, लेकिन होता क्या है, जब आगे जहाज पहुंचता है, कश्ती में सवार है, फिर जब समंदर के बीचों बीच जहाज पहुंच रहा है, लेकिन लोग देख क्या रहे हैं कि जहाज डूबता चले जा रहा है, जहाज पानी की तह में चले जा रहा है। लोग हैरान परेशान हैं। उधर जहाज का कप्तान ऐलान कर रहा है कि लोगों समझ जाओ, अब हमें बचाने का अब हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब हम खत्म हो जाएंगे, अब हम नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, बतलाने का मकसद ये है कि उसमें एक अल्लाह का वली भी शामिल है जिसका नाम आला हजरत है, उनके पीरो मुर्शिद भी है। लेकिन जब पीरो मुर्शिद हो सैयद आले रसूल, जब आला हजरत ऐसे मुरीद हो तो जहाज को कौन डुबा सकता है। फिर उसके बाद आला हजरत अजीमुल बरकत अपने नमाज में शामिल है, नमाज इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि आखिर ये कैसा शख्स है कि जहाज डूबता चले जा रहा है लेकिन इसे कोई फिक्र हो ही नहीं रही है। आखिर ये कैसा शख्स है कि लोग हैरान परेशान हैं कि जहाज पानी में चले जाएगा, पानी के अंदर चले जाएगा, बचने का कोई आसार नहीं है। लेकिन ये शख्स ऐसा है कि वो नमाज में ही मुलव्विस है। फिर उसके बाद जब आपकी नमाज खत्म होती है, जहाज का कप्तान आपके करीब आता है, आने के बाद कहता है हुजूर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपको लोग आला हजरत कह करके पुकारते हैं, मैंने आपके बारे में बड़ी तारीफें सुनी है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई करामत दिखा दीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी करामत जाहिर कर दीजिए कि जहाज पानी के ऊपर आ जाए, तह के ऊपर आ जाए और हम लोग सही सलामत जद्दा की सरजमीन पर पहुंच जाए। इतना कहना रहता है। और उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। जिसका जहाज है वही पार लगाएगा, जिसके दर पे जा रहे हैं वही पार लगाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत कहते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद आला हजरत फिर नमाज में शामिल हो जाते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं। पढ़ने के बाद जहाज का कप्तान बार बार ऐलान कर रहा है कि थोड़ी ही मिनट है और थोड़ा ही वक्त है, थोड़ा ही लम्हा है जहाज डूबने में। अब तुम लोग अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह से दुआ मांग लो, अब बचेंगे नहीं। फिर उसके बाद आला हजरत अजीमुल बरकत काबे की तरफ अपना चेहरा फेरते हैं। फिर उसके बाद लोगों को कहते हैं ऐ लोगों अब घबराओ नहीं, जिसने हमें अपने दर पे बुलाया है और जो बुला रहा है वही हमारी मदद फरमाएगा। फिर उसके बाद आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और कहते हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें बिछाई लश्कर उठा दिए हैं। ऐ मेरे आका अब इज्जत का सवाल है, ऐ मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ अज़मत का सवाल है, अब हमें बचा लीजिए, अब आप ही हमारा किनारा लगा सकते हैं। इतना कहना रहता है। मदीने से आवाज आती है ऐ आला हजरत परेशान नहीं होना, ऐ आला हजरत घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सही सलामत मदीने की रोज़े पर आओगे, तुम सही सलामत मदीना तशरीफ लाओगे। इतना कहना रहता है। आला हजरत ऐलान कर देते हैं जहाज के कप्तान से कि ऐ जहाज के कप्तान तमाम लोगों को आगाह कर दो, ये मेरा जहाज सही सलामत जद्दा की सरजमीन पर पहुंचेगा
گا. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسرے بار کہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اتنا کہنا رہتا ہے جب یہ جہاز پانی کے اوپر سے نکل کر کے جدہ کی سرزمین, پھر اس کے بعد جب جدہ کی سرزمین پر جہاز صحیح سلامت پہنچتا ہے تو لوگوں میں ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آخر کو کون سا شخص تھا جس کی وجہ سے جہاز بچ گیا. کچھ لوگوں کو تو معلوم تھا لیکن کچھ لوگ انجان تھے. اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی ذات جسے امام احمد رضا کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں, اور اتنا ہی نہیں مکہ کی سرزمین پر اعلان ہو گیا, جتنے مکہ کے عرب و عجم کے علماء تھے سب آپ کے دست و حق پرست پر بیعت کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے کعبے کا طواف فرمایا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ, کعبے کا طواف کر کے پھر اس کے بعد آپ مدینہ کی سرزمین پر جاتے ہیں حضور کی زیارت کے لیے. روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہے ہیں, یا رسول اللہ خواب کے عالم میں میں نے آپ کا چہرہ تو بہت دیکھا ہے, خواب کے عالم میں آپ کا دیدار تو بہت ہوا ہے, لیکن اب میں آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنے کو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر کھا دیے ہیں. اتنا کہنا رہتا ہے. پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش ہونے کے بعد لوگوں نے کہا آخر اعلیٰ حضرت بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ اس شعر پڑھ کر کے آپ رک گئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اعلیٰ حضرت حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد آخری شعر پڑھتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. اتنا کہنا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اعلیٰ حضرت, اے میرے جاننے والے, اے میرے پہچاننے والے, اے مجھ پر جان چھڑکنے والے, لو میں آ گیا ہوں, میرے چہرے کا دیدار کر لو, میرے چہرے کی زیارت کر لو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے. دیدار ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب مجھے جینے کی خواہش نہیں رہی, اب میرے اندر زندہ رہنے کا کوئی ملکہ نہیں رہا, کیونکہ میں نے اب رسول اعظم کا دیدار کر لیا ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کر لی ہے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا ہے آج میں سامنے دیکھ رہا ہوں, میرے دید کا عالم یہ ہے کہ آج میں خوشی سے پاگل ہوا جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سب کچھ قربان ہو, آپ پر سب کچھ نچھاور ہو, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں پورے دین کی خدمت کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اعلیٰ حضرت تم ایسے چمکو گے کہ لوگ تمہیں مجدد کے نام. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. اس سے اعلیٰ حضرت, اس سے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سرفراز صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اسی لیے تو اور اعلیٰ حضرت اس طرح سے سیدوں کا ادب و احترام کرتے تھے یہ بھی ملاحظہ کرتے تھے. اعلیٰ حضرت اپنی پالکی کو تیار کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج رامپور کی سرزمین کا سفر کرنا ہے. تمام مریدین خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں. جب آپ کی پالکی تیار کر لی جاتی ہے آپ اس پالکی میں بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد تھوڑی ہی دور پر جاتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یقیناً جو پالکی اٹھائے ہوئے ہیں اس میں کوئی سید تو نہیں ہے, اس میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے. اگر کوئی آل رسول ہوا تو قیامت کے دن میں رسول اعظم کو کیا جواب دوں گا, میں رسول اعظم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم ہمارے گھر والوں سے اپنی پالکی کو اٹھوا رہے تھے. اعلیٰ حضرت کے ذہن میں جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت پالکی والوں کو کہتے ہیں کہ پالکی کو روک دو, پالکی کو یہی روکا جائے. پالکی سے باہر نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
अच्छा जरा ये तो बताओ कि जिन जिन लोगों ने पालकी को उठाया है इसमें कोई सैयद तो नहीं है, सैयद घराने का तो नहीं है, कोई आले रसूल तो नहीं है, जरा मुझे ये तो बतलाओ। इतना कहना रहता है। एक कमजोर, एक नातवा जो बीमार लगता है वो शख्स सामने आता है, कहता है हुजूर माजरत चाहूंगा, हुजूर माफी चाहूंगा, मैं सैयद घराने से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा घराना सैयद है और मैं सैयद ज़ादा हूँ। इतना कहना रहता है। आला हजरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे गुनाहों में मुलव्विस कर दिया, मैं क्या करूंगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जब क़यामत के दिन मेरे सामने होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं ये जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हारे कांधे पर अपनी पालकी को रखवाया था। अल्लाह अकबर, इससे मेरे से इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। आप माफी मांगने लगते हैं, कहते हैं ऐसे ये साले मुझे माफ कर दो, ऐसे ये आले रसूल मुझे माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि आप सैयद आले रसूल हैं, हमें पता नहीं था कि आप सैयदी घराने से ताल्लुक रखते हैं। अगर हमें जरा बराबर भी पता होता तो मैं आपको पालकी पर बिठाता और मैं अपने कंधे पर लेकर के चलता। और इतना ही नहीं, आला हजरत ने फरमाया तमाम लोगों सुन लो, ये सैयद आले रसूल हैं, भले से ये कमजोर लग रहे हैं, ये नातवा लग रहे हैं, लेकिन रसूल आज़म के घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके कदमों को मैं बोसा दूंगा, इनके हाथों को मैं चूमूंगा। इतना कहना रहता है। कहने के बाद आला हजरत कहते हैं ऐ सैयद आले रसूल आप पालकी में सवार हो जाए, आप पालकी में बैठे, मैं आपको लेकर के चलूंगा, ये मेरी खुशनसीबी होगी। वो पालकी के सवार, वो पालकी को जो उठाए रहते हैं, वो सैयद आले रसूल कहते हैं मैं कमजोर हूँ हजरत, मैं नाकवा हूँ हजरत, ये तो मेरा काम है, मैं दो पैसा इसी से कमाता हूँ। इतना कहना रहता है। आला हजरत फरमाते हैं तमाम जाने कुर्बान हो आप पर, मेरी तमाम दौलत आप पर कुर्बान हो, आपके कदमों में तमाम जितनी भी दौलत है मैं सब कुर्बान कर दूंगा, लेकिन पालकी के अंदर आप सवार हो जाए। उसके बाद वो नातवा, वो कमजोर जो शख्स सैयद आले रसूल सैयदी घराने से ताल्लुक रखने वाले रहते हैं, उनको आप पालकी में बिठा देते हैं। बिठाने के बाद आप अपने कंधों पर उनको लेकर के चलते हैं। ले चलने के बाद दुनिया वालों को बतला रहे हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रहा, बोल माने मेरी सरकार। आप सोचिए एक सैयद से मोहब्बत करने वाले का मकाम कितना बुलंद होता है। आप कहीं भी जाए, रास्ते में हो, हदर में हो, सफर में हो, कहीं भी हो, अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा सैयद है तो उसका अदबो एहतराम करना हम पर लाजिम है। हम क्या देखते हैं कि आज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हमारा कल्चर इस तरह से खराब हो चुका है कि हम सैयद को अपनी ही तरह समझते हैं। हम सैयद को वो मनसब नहीं देते जो वो मनसब के कायल हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, जब क़यामत का दिन होगा, तमाम लोग एक तरफ होंगे, सैयदी घराना एक साए में होगा। लोग पूछेंगे आखिर ये लोग कौन हैं, आखिर वजह क्या है कि हम लोग धूप में खड़े हैं और इनके लिए साया दिया जा रहा है। आवाज आएगी ये हुजूर के घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग, ये हुजूर के घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सैयद से मोहब्बत करोगे तो जन्नत पाओगे, अगर सैयद से बुग़्ज़ रखोगे तो जहन्नम के हकदार हो जाओगे। मेरे इस्लामी भाइयों, और आखिरी बात मैं आपको बतलाता चलूं, जब आला हजरत के विसाल का वक्त आया, आला हजरत अपने मुरीदों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद कहते हैं कि मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना ताकि उठ करके मैं खड़ा हो सकूं। लोगों ने कहा हुजूर, जमाने से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि लोगों की कब्र या तो बैठने तक महदूद रहती है या तो उससे कम रहती है, और आप हम लोगों को ये कह रहे हैं कि मेरी कब्र इतनी गहरी खोदी जाए कि मैं उठ करके खड़ा हो। आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि ऐ मेरे मुरीदों सुनो, जब तुम इतनी गहरी कब्र खोदोगे, जब तुम इतनी गहरी कब्र बनाओगे, जब मेरा विसाल हो जाएगा, जब मैं दुनिया से जाऊंगा, कब्र में फरिश्ते आएंगे, हुजूर का दीदार होगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि हुजूर पर दुरूद और सलाम बैठ कर पढ़ूं, बल्कि मैं खड़े
जब हुजूर तशरीफ लाए तो मैं कहूँ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, और काश महशर तक उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत किस तरह से लोगों को मिजाज दे रहे हैं, जहां कहीं भी रहो नबी पर दुरूद सलाम का विर्द किया करो। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना बाइसे बरकत है। और इतना ही नहीं, आला हजरत फरमाते हैं दुरूद पढ़ना ये तुम्हारे मुसीबत को टाल दे। आज हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते, लेकिन हमें कसरत से दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए और आला हजरत को याद करना चाहिए कि आला हजरत तेरी तुरबत पे करोड़ों सलाम, तूने मुझे सलाम पढ़ने का तरीका सिखाया। जब हुजूर की तारीफ की बात आई, ज़बान की बात आई, तो आला हजरत ने कह दिया वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी की तारीफ ऐसी कौन कर सकता है। जब लब की बात आई तो आला हजरत लब कुशा है, कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फिर उसके बाद जब कान शरीफ की बात आई तो कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले उतार, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी की तारीफ और तौसीफ अगर किसी ने किया है हक बजारी, वो आला हजरत की जात है। आला हजरत की जात से हमें ये पता चलता है कि ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे इस्लामी भाइयों, हम दुनिया में रहें नबी का चर्चा करें, दुनिया में रहें तो नबी की तारीफ और तौसीफ में पूरी दुनिया सर्फ कर दे। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, आज हमारा हाल क्या है, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा मुआशरा मगरिबी तहजीब की तरफ गामजन है। मेरे इस्लामी भाइयों, दुनियानियत की तरफ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है, जुल्म बर्बरियत के एकदम पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन आज हमें जरूरत इस बात की है कि आला हजरत का जिक्र करके, आला हजरत का तस्करा करके, नबी की तारीफ और तौसीफ करके, वलियों की तारीफ और तौसीफ करके अपने मुर्दा कुलूब को जिंदा करें। यही आला हजरत का पैगाम है, यही हम सब लोगों को बतलाना चाहिए। और यकीनन आला हजरत से सच्ची मोहब्बत हमारे ईमान की एक निशानी है। इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, तो आग बुझा लेगी वो आग लगाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे सल्लल्लाहु अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम रंजो गम खाए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, तुम पे इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, दुख भरे नालों का सदका, नाज के बालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम
أنت السلام منك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وعليك يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں جو کچھ نظر ہے پیش ہے رب کریم جو خطاب ہوا اور قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اے رب کریم اس کے علاوہ نعت پاک گنگنایا گیا اے رب کریم جو کچھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اے اللہ حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب کریم سے قبول فرما لے اے اللہ ہم سبھی لوگ تیری بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اس گنہگار ہاتھ کو پھیلائے ہیں اے اللہ ہم سبھی لوگوں کے گنہگار ہاتھوں کو لاز رکھیں اے اللہ تیری بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ کرسی اعلی حضرت منایا جا رہا ہے اے رب کریم اور خاص کر کے رب کریم اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما دے حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب کریم 1,24,000 یا 2,24,000 کا موبیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اے رب کریم ان سبھی لوگوں کے وسیلے سے اے رب کریم ہم سبھی لوگ تیری بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہاتھ پھیلائے رب کریم سبھی لوگوں کی دلی خواہش دل تمنا مقاصدوں کو پورا عطا فرما دے اے رب کریم ہم سبھی لوگوں کو ایسے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اور سے اعلیٰ حضرت میں ہمیشہ ہمیں ساتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم سبھی لوگوں کی دلی خواہش دلی تمنا مقاصدوں کو پورا عطا فرما دے اے اللہ تمام اولیاء کرام تمام شہداء کربلا کے صدقے میں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں رب کریم پرویز بھائی کے خاندان میں جتنے بھی مرحومین مرحومہ گزر چکے ہیں رب کریم سبھی لوگوں کے روح پاک کو قبول فرما اے اللہ ان سبھی لوگوں کے روزیوں میں برکت عطا فرما دے اے اللہ دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما دے اے اللہ تیری بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سبھی لوگ ہاتھ پھیلائے ہیں رب کریم اور اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما دے اے اللہ جہاں بھی ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی منظور عالم زیائی صاحب قبلہ کو ہر طرح سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ وہ جس طریقے سے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی و کامرا عطا فرما دے اے اللہ انہیں دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما دے اے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما دے ان کے خاندان میں ان کے رشتہ داروں میں جتنے بھی مرحومین مرحومہ گزر چکے رب کریم سبھی لوگوں کے روح پاک کو قبول فرما اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں حاضر ہیں اے اللہ سبھی لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے حضور کے صدقے میں رب کریم سبھی لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے اے اللہ ہم سبھی لوگوں کو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم سبھی لوگوں کے گناہیں کبائر صغائر کو معاف عطا فرما دے اے اللہ حضور خواجہ غریب نواز بندہ نواز تمام اولیاء کرام تمام شہداء کربلا کے صدقے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے رب کریم اس فاتحہ خوانی کو قبول فرما لے قبول فرما اے اللہ حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ایاز بھائی نے بہت بڑی محنتیں کی ہے بہت بڑی خدمتیں کی ہے اے اللہ انہیں عمر دراز عطا فرما دے ان کے عمر میں برکت عطا فرما دے دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وذریاتہ واہل بیتہ والشہداء محمد اجمعین الفاتحہ आप देख रहे हैं न्यूज एंड न्यूज।